Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Ayubowan, Vanakkam. I am Mustaqim Maulavi, residing out of my country as an employee. I want to talk about Palestine. I want to ask to whole world leaders, yes, we know what is happening in Palestine. Day by day, so many innocent people, including women, children and pregnant women, have been killing by the Israel forces over 650 days. What is the purpose of killing? What they did for them? So many assemblies are keep silent regarding in this problem. Example, United Nations Organization, NATO, European Cooperation, Arab League, Islamic World, UNICEF, UNESCO and Child Care Union. Why all of them keep quiet? So many children have been demising with the starvation. As a human, I can't see this brutal incident. So many people died, so many buildings collapsed. They don't have enough medicine. Who has human being? They can't accept that brutal incident. They are living under without any basic facilities. Water, food, electricity and other things. They are struggling with demise. More than 800 Palestinians were killed in Gaza during Israel conflict with Iran. Why they don't have right to live in this world? I think world leaders have been fearing the Israel Prime Minister, Mr. Benjamin Netanyahu. Otherwise, they are thinking they are Muslim. That is why they are watching silently. Israel army strike continue across Gaza. As Israel and Iran attack each other, Gaza Health Ministry says more than 56,000 Palestinians killed since October 2023. Qatar says it's working towards indirect talks between Israel and Hamas for a possible deals. World Food Program estimates at least 71,000 children are suffering from acute malnutrition. More than 500 Palestinians were killed while waiting for food at controversial aid site. Over 100,000 Palestinians already displaced from their own country, and they are living those countries as a refugees name. Why Arab leaders? Why Islamic country? Why Arab leaders welcomed American President Donald Trump by blue carpet and they donated so many valuable gifts? One Arab leader gifted one comfortable flight to him. Okay, I will agree and world Muslim will agree. If he stop this Palestine problem, we can satisfy world people enjoying and country leaders enjoying with their families. But one society is struggling for food, medicine, water,
and another basic facilities. Israel attacked Gaza. Israel attacked schools, tents, sheltering in Gaza. Whole Palestine appearing like graveyard. Eventually, Israel forces have arrested Masjidul Aqsa's chief imam. அன்புக்குரிய சகோதரிகளே, எங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் பலஸ்தீன், அதாவது 2023 முதல் இன்று வரைக்கும் பலஸ்தீனில் என்ன நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது என்று எங்களுக்கு தெரியும். பலஸ்தீனில் அராஜகம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அதாவது இஸ்ரேல் என்று சொல்லக்கூடிய யூதர்கள் பலஸ்தீனை ஆக்கிரமித்து, பலஸ்தீனில் பல பகுதிகளை ஆக்கிரமித்து இன்று அந்த நாட்டிலே இருப்பவர்களுக்கு கூட வசிக்க முடியாத அளவுக்கு, அதாவது எந்த அளவுக்கு துன்புறுத்தப்பட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு இராணுவம், அதேபோல் ஏனையவர்கள், அதேபோன்று அந்த நாட்டினுடைய அதிபர் பெஞ்சமின் நெதன்யாஹு அவர்கள் அந்த பலஸ்தீன் சமூகத்தை கொடுமைப்படுத்தி கொண்டிருப்பதை நாங்கள் எங்களுடைய கண்ணால் பார்த்து கொண்டு, ஒரு சிலர்கள் கவலைப்பட்டு கொண்டு, ஒரு சிலர்கள் இது எங்களுக்கு இல்லைதானே, நடப்பது நடக்கட்டும் என்று நினைத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எந்த அளவுக்கு என்றால் 650 நாட்களாக இந்த பிரச்சனை நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. ஒரு நாள் 2 நாள் அல்ல, 650க்கும் அதிகமான நாட்கள் இந்த பிரச்சினை நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அதிகமான மக்கள் இறந்து விட்டார்கள். அதிகமான பச்சிளங்குழந்தைகள் மரணித்து கொலை செய்யப்பட்டு விட்டார்கள். அதிகமான வயோதிபர்கள், அதிகமான பெண்கள் கொலை செய்யப்பட்டு விட்டார்கள். அன்புக்குரியவர்களே, அவர்களுக்கு பேசிக், அதாவது அடிப்படை வசதி என்று சொல்லக்கூடிய சாப்பாடு, அதே போன்று தண்ணீர், அதே போன்று மருத்துவம், அதே போன்று மின்சாரம், இவை அனைத்தும் துண்டிக்கப்பட்ட நிலைமையில் தான் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதாவது இன்றும் கூட 50-60க்கும் அதிகமான பலஸ்தீனர்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இப்படியாக பார்த்தால் ஒவ்வொரு நாளும் பலஸ்தீனர்கள், சிறுவர்கள், பெண்கள், ஆண்கள் என்று பாராமல், வயது பாராமல் அதிகமான பலஸ்தீனர்கள் கொலை செய்யப்படுவதை நாங்கள் எங்களுடைய கண்கூடாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம். அல் ஜசீராவை திறந்து பார்த்தால் இதேதான் செய்தி. அல் ஜசீராவுடைய சேனலை திறந்து பார்த்தால் பலஸ்தீனுடைய பிரச்சினை தான் அதிகமாக பேசப்படுகின்றது. எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்படுகின்றார்கள், பசியின் கொடுமை தாங்க முடியாமல் பசியின் காரணமாக பல குழந்தைகள் இறக்கின்றது என்ற விடயத்தை, அதாவது உலக உணவு ஸ்தாபனம் செல்லுகின்றது. அதாவது உலக உணவு ஸ்தாபனம் என்ன செல்லுகின்றது, 71,000 பிள்ளைகள் சாப்பாடு இல்லாமல், பசியின் கொடுமையின் காரணம் சாப்பாடு இல்லாமல் தவிக்கின்றார்கள். அதாவது அவருடைய போசாக்கு குறைவாக இருக்கின்றது என்ற விடயத்தை உலக உணவு அமைப்பு செல்லுகின்றது. அதே போன்று எங்களுக்கு தெரியும், அமெரிக்காவுடைய அதிபர் டொனால்ட் ட்ரம்ப் அவர்கள் மத்திய கிழக்கு நாடுகள், அதாவது சவுதி அரேபியா, கத்தார், அதே போன்று துபாய், இது போன்ற 3 நாட்டுக்கும் ஒரு விஜயத்தை மேற்கொண்டார். இவருக்கு, அதாவது எந்த தலைவருக்கும் கொடுக்காத ஒரு மரியாதை, எந்த உலக தலைவர்களுக்கும் கொடுக்காத ஒரு அணிவகுப்பு, இவருக்கு எந்த அளவுக்கு அணிவகுப்பு கொடுக்க முடியுமோ, எந்த அளவுக்கு மரியாதை கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அரச உச்சகட்ட மரியாதை அவருக்கு கொடுக்கப்பட்டது. ஏன்? அவர் அமெரிக்காவுடைய அதிபர், எங்களுடைய நாடுகளுக்கு வருகின்றார். ஏதோ இவரின் மூலமாக அவர்கள் நினைத்திருக்கலாம், ஏதோ இவரின் மூலமாக நாங்கள் இஸ்ரேல் பலஸ்தீனுடைய பிரச்சினையை முடித்து கொள்ளலாம் என்று அவர்கள் நினைத்திருப்பார்கள். அல்லது இப்படி அவரை கொடுத்து நாங்கள் எங்களுடைய நாடுகளை பாதுகாத்து கொள்வோம் என்று நினைத்திருப்பார்கள். இது இரண்டில் ஒன்றுதான். ஒன்று
பலஸ்தீனை பாதுகாக்க வேண்டும் அல்லது நாங்கள் எங்களை பாதுகாக்க வேண்டும். கத்தாருடைய அதிபர் தமீம் அவர்கள் அதாவது சுகபோகமான ஒரு விமானத்தையே பரிசாக கொடுத்தார். அதே போன்று அதிகமான பரிசுகளை அந்த அந்த 3 நாட்டுடைய தலைவர்களும் கொடுத்தார்கள். அதே போன்று இஸ்லாம் அனுமதிக்காத ஒரு அதாவது மரியாதை என்று அவர்கள் நினைக்கலாம். இஸ்லாம் முற்றாக தடை செய்யப்பட்ட ஒன்றே அவருக்காக வேண்டி செய்தார்கள். யார்? துபாய் நாட்டுடைய தலைவர்கள். பெண்களை அப்படியே வரிசையில் நிப்பாட்டி அவர்களுடைய அந்த தலைமுடியால் அசைத்து 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 அது ஒரு மரியாதையாம். இது இஸ்லாம் அனுமதிக்காத ஒன்று, இது ஹராம். இப்படியான வரவேற்புகளை எல்லாம் ப்ளூ கார்பெட் விரித்து அவர்களுக்கு மரியாதை கொடுத்தார்கள். ஆனால் இன்று என்ன செய்கின்றார்? அவர்தான் காரணம் இந்த இஸ்ரேலில் இதுவரை அதாவது பலஸ்தீனில் இதுவரை பிரச்சினை நடப்பதற்கு அவர்தான் மூல காரணமாக இருக்கலாம். அதே போன்று பார்க்கின்றோம், இன்றும் கூட எத்தனையோ பேர் பலஸ்தீனில் 60க்கும் மேற்பட்டவர்கள் கொலை செய்திருக்கின்றார்கள். அதே நேரம் 500க்கும் அதிகமான பலஸ்தீனர்கள் அந்த 12 நாள் அதாவது இஸ்ரேல் ஈரானுடைய பிரச்சனை 12 நாட்களாக நீடித்தது. அந்த தினத்துக்குள்ளே 500க்கும் அதிகமான பலஸ்தீனர்கள் கொலை செய்யப்பட்டார்கள். இப்படியாக பார்க்கும் பொழுதோ அதிகமான பலஸ்தீனர்கள் நாட்டை விட்டு அதாவது லட்சக்கணக்கான பலஸ்தீனர்கள் நாட்டை விட்டு வேறு நாடுகளுக்கு குடிபெயர்ந்து அங்கே அகதி என்ற பெயரோடு இன்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை ஆரம்பித்திருக்கின்றார்கள். அதே போன்று இன்னும் ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் என்னவென்றால், அதாவது பலஸ்தீனில் இருக்கக்கூடிய கிராமங்களை கான் யூனுஸ் இது போன்ற ஏனைய கிராமங்களை பார்க்கும் பொழுது ஒரு மையவாடியை போன்று தான் அந்த கிராமங்கள் அந்த காசா காட்சியளிக்கின்றது. தரை மட்டமாக்கப்பட்டு விட்டது. அதாவது பில்டிங் அனைத்தும் தரைமட்டமாக்கப்பட்டு விட்டது. ஸ்கூல் பாடசாலைகள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டு விட்டன. அதே போன்று அவர்கள் தங்குவதற்கு அடிக்கப்பட்ட தற்காலிக கூடாரங்கள் கூட தரைமட்டமாக்கப்பட்டு விட்டது. அந்த அளவுக்கு எவ்வளவு கொடுமை செய்ய முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கொடுமைகளை அந்த அப்பாவி காசா மக்களுக்கு, பலஸ்தீன் மக்களுக்கு அந்த கொடிய இஸ்ரேல் மக்கள் அதாவது இராணுவம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. அதே போல் சில தினங்களுக்கு முன்னால் அதாவது மஸ்ஜிதுல் அக்ஸாவுடைய இமாம், அவர் ஒரு வயது முதிர்ந்தவர், அவரை கூட அதாவது குனூத்துன் நாசிலா ஓதியதற்காக வேண்டி அவரை கூட ஹவுஸ் அரெஸ்ட் பண்ணி அப்படியே வீட்டுக்குள்ளே அவரை அதாவது அடைத்து வைத்திருக்கின்றார்கள். இப்படியான கொடுமைகளை அந்த இஸ்ரேலுடைய இராணுவம் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. அன்புக்குரிய சகோதரிகளே, அவர்கள் இப்படியான ஒரு அவலமான ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஏன்? அவர்கள் முஸ்லீம்கள் என்ற பெயருக்காக வேண்டியா? ஏன் மக்கள் உலக நாடுகள் பேசாமல் இருக்கின்றது? எத்தனையோ அமைப்புகள் இருக்கின்றது. UN இருக்கின்றது, யூரோப்பியன் யூனியன் இருக்கின்றது, அதே போன்று யுனிசெஃப் இருக்கின்றது, அதே போன்று யுனெஸ்கோ இருக்கின்றது, இப்படியான பல அரப் லீக் இருக்கின்றது, அதே போன்று முஸ்லீம் நாடுகள் என்று எத்தனையோ நாடுகள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. ஏன் இந்த நாடுகள் மௌனம் காக்கின்றார்கள்? ஏன் இந்த நாடுகள் அந்த பலஸ்தீனுக்காக வேண்டி பேசாமல் இருக்கின்றார்கள்? பேசினால் அவர்களுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்து விடுமா என்று பயப்படுகின்றார்களோ, அல்லது பேசினால் இந்த குறை தீரமாட்டாது என்று நினைக்கின்றார்களோ தெரியாது. அவர்களும் மௌனமாகத்தான் இருக்கின்றார்கள். அதிகமான அரபு நாடுகள் இருக்கின்றது, அதிகமான செல்வந்த அரபு நாடுகள் இருக்கின்றது, அதே போன்று அதிகமான முஸ்லீம் நாடுகள், பெரும் பெரும் நாடுகள் இருக்கின்றது. இவ்வளவு நாடுகளும் மௌனமாகத்தான் இருக்கின்றார்கள் அந்த காசாவுடைய பலஸ்தீனுடைய விடயத்தில். இந்த பலஸ்தீன் என்பது எங்களுடைய முக்கியமான ஒரு பூமியாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. முஸ்லீம்களுடைய புண்ணிய பூமி, அதாவது அல் அருளுல் முகத்தஸா, பரிசுத்தமான பூமி, அதே போன்று அதிகமான நபிமார்கள் பிறந்து வாழ்ந்து மரணித்த பூமி.
இவ்வளவு சிறப்பு முதலாவது முஸ்லீம்களுடைய கிப்லா 16-18 மாதங்கள் முன்னோக்கி தொழுத, அதாவது கிப்லாவாக முன்னோக்கி தொழுத பள்ளிவாயில் மஸ்ஜிதுல் அக்ஸா அங்கே தான் இருக்கின்றது. அதற்காக வேண்டித்தான் அந்த பலஸ்தீன் மக்கள் போராடுகின்றார்கள். அன்புக்குரியவர்களே, நாங்கள் இந்த பலஸ்தீனில் வாழக்கூடிய மக்களுக்காக வேண்டி ஒரு நாளாவது ஒரு நேரமாவது கை உயர்த்தி துவா செய்திருப்போமா? நாங்கள் யோசிக்க வேண்டும். நாங்கள் துவா செய்திருக்கின்றோமா? அல்லது அதனுடைய சிந்தனையாவது எங்களுடைய உள்ளத்திலே இருக்கின்றதா? இல்லை. நாங்கள் வளமை போன்று நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றோம். நாங்கள் வளமை போன்று எங்களுடைய குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக குதூகலமாக நாங்கள் என்ன செய்கின்றோம்? எங்களுடைய நாட்களை கழித்து கொண்டிருக்கின்றோம். அவர்கள் அங்கே ஒரு சமூகம் குதூகலமாக காட்சியளிக்கின்றது. ஒரு சமூகம் அங்கே உயிருக்காக வேண்டி, உணவுக்காக வேண்டி, குடிபானத்துக்காக வேண்டி, தண்ணீருக்காக வேண்டி, மருந்துக்காக வேண்டி போராடி கொண்டிருக்கின்றது. உயிரை கையில் வைத்து கொண்டு என்ன செய்கின்றார்கள்? போராடுகின்றார்கள். பச்சிளங்குழந்தைகள், எத்தனையோ பச்சிளங்குழந்தைகள் மரணித்து விட்டார்கள். சாக்கிலே அள்ளுவது போன்று, ஒரு பக்கெட்டிலே அள்ளுவது போன்று அவர்களுடைய உடலங்களை அள்ளுகின்றார்கள். அவர்களுடைய உடலங்களை துண்டு துண்டாகிய உடலங்களை அள்ளுகின்றார்கள். இப்படியான அவலமான ஒரு காட்சி தான் காசாவிலே இருக்கின்றது. எனவே நாங்கள் முஸ்லீம்கள் என்று சொன்னால் எங்களுடைய குனூத்துன் நாசிலா ஒவ்வொரு பள்ளி வாயில்களும் ஆரம்பிக்கப்பட வேண்டும். அதே போன்று எல்லா வீடுகளிலும் பெண்கள் தொழுதுவிட்டு தொழுகைக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் அந்த பலஸ்தீனில் வாழக்கூடிய மக்களுக்காக வேண்டி துவா செய்ய வேண்டும். தஹஜ்ஜத் தொழுது துவா செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும். இதுதான் ஒரு முஸ்லீம் முஸ்லீமுக்கு செய்யக்கூடிய கடமையாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. எனவே இந்த முஹர்ரமுடைய மாதம் புதிய வருடத்தை ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். எனவே புதிய வருடத்தை ஆரம்பித்திருக்கக்கூடிய நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு உண்மையான முஸ்லீம்களாக இந்த மாதத்திலிருந்து மௌத் வரைக்கும் உண்மையான முஸ்லீம்களாக வாழ்வதற்கு ரபுல் ஆலமீன் அல்லாஹ் எங்கள் அனைவருக்கும் தௌஃபீக் செய்ய வேண்டும் என்று வேண்டி விடைபெறுகின்றேன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு.